بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اصلاحاتی ایجنڈے کے نفاذ اور معاشی ترقی کی راہ ہموار کرنے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی معاونت کلیدی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا اظہار اطمینان معاشی ٹیم بالخصوص وزیر خزانہ کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ پاکستان معاشی استحکام اور ترقی کے لیے ضروری اقدامات پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ڈیفالٹ کے دہانے سے ملک کو استحکام اور ترقی کی سمت گامزن کرنا ایک کٹھن مرحلہ تھا جس کے لیے سب نے قربانی دی۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں نے سیاست کی قربانی دے کر اور قوم نے معاشی مشکلات برداشت کر کے ناممکن کو ممکن کر دکھایا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ پاکستان کی معاشی ترقی کا خواب انشاءاللہ جلد شرمندہ تعبیر ہوگا۔ بطور خادم پاکستان عوام کی خوشحالی اور ملک کی بیرونی قرضوں سے مکمل نجات تک محنت جاری رکھوں گا۔ دوسری جانب انڈونیشیا کے صدر کے اعزاز میں وزیر اعظم ہاؤس میں استقبالیہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ انڈونیشیا کے صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے اپنے وفد کے ارکان کا تعارف کروایا۔ بعد ازاں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انڈونیشیا اور پاکستان کے درمیان تاریخی اور برادرانہ تعلقات ہیں، تاہم ان تعلقات کی گرم جوشی میں گزشتہ 7 سالوں میں کچھ کمی آئی، لیکن اب یہ تعلقات دوبارہ پہلے کی طرح نارمل ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان ہر شعبے میں انڈیا سے تعاون کرنا چاہتا ہے، لیکن میڈیکل شعبے میں پاکستان اپنے ڈاکٹرز، پروفیسرز اور سرجن انڈونیشیا بھیجنے میں دلچسپی رکھتا ہے، جبکہ دیگر شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اس موقع پر انڈونیشیا کے صدر نے پاکستان سے تعاون بڑھانے کا عہدہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی ڈاکٹرز اور پروفیسرز کو اپنے ملک میں خوش آمدید کہیں گے۔ انڈونیشیا کے صدر نے پاکستانی فائٹر جیٹ JF-17 تھنڈر میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز انڈونیشیا کے صدر پاکستان کے سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے تھے۔ اسلام آباد آمد پر ان کا پرتکبہ استقبال کیا گیا۔ ایئرپورٹ پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا خیر مقدم کیا تھا۔ جی ناظرین، ادھر وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ جب گورنر راج لگایا جائے گا تو اس کا جواز بھی ہوگا۔ گورنر راج کی گنجائش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب گورننس کی کمی ہو۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گورنر راج کی گنجائش اس وقت پیدا ہوتی ہے جب حکومت اپنا کام نہ کر رہی ہو۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت امن و امان، انسداد دہشت گردی میں ناکام اور گورننس ایشو ہوں تو پھر گورنر راج کا ہی آپشن ہوتا ہے۔ انہوں نے فوج مخالف بیانیے کو مسترد کر دیا۔ لوگ پشاور جلسے میں نہیں گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ FBR میں سفارش بالکل ختم کر دی گئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سروے میں 66% لوگوں نے کہا ہے کہ کسی کام کے لیے رشوت نہیں دی جاتی۔ ملک میں ٹرانسپیرنسی اور میرٹ کو ترجیح دی گئی ہے۔ ملک کے ڈیفالٹ کی شرطیں لگتی تھیں، اب ہم استحکام سے ترقی کی طرف جا رہے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ کا کہنا تھا کہ IMF کے تحت ریفارم اور FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے سے معاشی استحکام آیا ہے۔ IMF نے ہمارے ریفارم سٹرکچر کی تعریف کی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ 2019 میں PTI دور حکومت میں رپورٹ آئی کہ چینی کم ہے، ایکسپورٹ نہ کی جائے۔ ہم نے جب چینی ایکسپورٹ کی تو وافر مقدار میں تھی۔ IMF رپورٹ میں چینی کے حوالے سے PTI دور کا ذکر کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ حکومت ڈی ریگولائزیشن کی طرف جا رہی ہے۔ وزیر اعظم نے چینی کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کروایا۔ اب مل سے نکلنے والی چینی کی ایک بوری پر QR کوڈ درج ہے، اسے ٹریس کیا جا سکتا ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ چینی کی ذخیرہ اندوزی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چینی کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اور چینی کی قیمتوں میں استحکام بھی آیا ہے۔ جی ناظرین، اسی دوران گورنر خیبر پختونخوا
फैसल करीम कुंडी का भी अहम बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की हिमायत और वफाक से ताउन के बगैर सूबा नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि ये लोग कहते हैं कि फ़ौज सूबे से निकल जाए, अगर फ़ौज निकल जाए तो हमारी सलाहियत नहीं कि 2-3 दिन सूबा संभाल सकें। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत रियासत के साथ मिलकर काम नहीं करती तो फिर गवर्नर राज का ख़तरा है। मैं समझता हूँ सूबे में जो भी हुकूमत आएगी वो PTI से बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी। गवर्नर KPK का कहना है कि आइन में गवर्नर राज की शिक है, ये गैर आइनी नहीं। गवर्नर राज लगने का दारोमदार सूबाई हुकूमत के किरदार पर होता है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि बानी PTI अपने करतूतों की सज़ा भुगतने के बाद बाहर निकलेंगे। 1.5-2 साल सज़ा नहीं काटी और मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि वज़ीर आला अपने ज़िला खैबर में बैठें, दहशत गर्दी और मंशात को कंट्रोल करें। खैबर पख्तूनख्वा में एक पुलिस स्टेशन नहीं बना, पुलिस की तरबियत नहीं की गई और इन्हें जदीद असला भी फराहम नहीं किया गया। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सिंध और पंजाब एक दूसरे से प्रोजेक्ट का मुकाबला कर रहे हैं और हम अमन के लिए रो रहे हैं। सूबा बंद करना और एहतजाज करना है तो वफाक से मसाइल का मुकदमा कौन लड़ेगा। जी नाज़रीन, पाकिस्तान के खारजा उमूर के हवाले से भी एक अहम खबर है जो आपसे शेयर करते चलें कि पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने कहा है कि सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। तालीम, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में इजाफे के लिए काम जारी है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने वज़ीर मुमलकत बराए तालीम वजी कमर के हमरा जदीद तालीमी वसाइल से आरास्ता अमरीकी एजुकेशन फाउंडेशन की पुरवकार इमारत का इफ्तिताह किया। नेटली बेकर ने कहा कि सदर ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। हम तालीम, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में इजाफे के लिए भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से बहुत मुस्बत तवक्को रखती हूँ। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर निगरानी हमारे ताल्लुकात भरपूर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। नेटली ने कहा कि हमारी वाशिंगटन DC और पाकिस्तान में मुतअद्दिद इंगेजमेंट्स हुई। मुस्तकबिल के लिए हम तालीम, तिजारत व सरमायाकारी में इजाफे के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। उनका कहना था कि अमेरिका व पाकिस्तान में नए शोबाजात जैसे टेक्नोलॉजी व IT में मज़ीद सरमायाकारी हासिल करना शामिल है और यकीनन हमारी बड़ी लंबी गहरी सिक्योरिटी शाकतदारी भी है। वज़ीर मुमलकत बराए तालीम वजी कमर ने जदीद वसाइल से भरपूर इस नई इमारत को पाकिस्तानी तलबा के लिए नए मौक़े का मरकज़ करार दिया। वाज़ेह रहे कि अमरीकी एजुकेशन फाउंडेशन की इस्लामाबाद में इमारत जदीद लिंक्स, कॉर्नर, लाइब्रेरी, 3D पॉडकास्ट सेंटर और दीगर सहूलियात से लेस की गई है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि वो भारत से ज़रई दरामदात खुसूसन चावल पर सख्त नए टैरिफ आयद कर सकते हैं। वाइट हाउस में किसानों के लिए कसीर अरब डॉलर इमदादी मंसूबे के ऐलान के दौरान अमरीकी सदर ने भारत और कनाडा के साथ जारी तजारती मुज़ाकरात पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इन्हें बताया गया कि भारतीय चावलों की दरामदात से मकामी किसान बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। इस मामले पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि गैर मुल्की दरामदात अमरीकी काश्तकारों के लिए नुकसानदह साबित हो रही हैं और उनकी हुकूमत अमरीकी किसानों को मजबूत करने के लिए टैरिफ को एक मौसर हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारतीय कंपनियां अमरीकी मार्केट में बड़े ब्रांड चला रही हैं और ज़रूरत पड़ी तो उन पर टैरिफ के ज़रिए फौरी कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीकी मार्केट में भारतीय चावलों की डंपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक उनकी हुकूमत किसानों के लिए 12 अरब डॉलर की नई इमदाद फराहम करेगी जो दूसरे ममालिक पर लगाए गए टैरिफ से हासिल होने वाली आमदनी से पूरी की जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा से आने वाली खाद पर भी मुमकिन टैरिफ का इशारा दिया है। उनका कहना था कि कनाडा से खाद की बड़ी मिकदार आती है और अगर हालात यही रहे तो सख्त टैरिफ आयद करने में मुझे हिचकिचाहट महसूस नहीं होगी। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।